अगली कक्षा में स्वागत है बच्चों। अब तक हमने देखा कि उसके पारिवारिक परिचय, जो उनके माता पिता और उनके भाई, इनके बारे में जाना, और उसके बाद उनके बचपन की बचपन के बारे में जाना, जो कि वो 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी, सिलाई का काम करके, और वो पढ़ाई का खर्च जुटाती थी, और संस्कृत में MA और BEd तक उन्होंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद हमने देखा कि वो काला नाग, गंगोत्री ग्लेशियर और रोडोगेरो की चढ़ाई की, और एक सम्मेलन में तेनसिंग नोरगे और जुंके ताबी को देखकर उनमें हिमालय पर्वत की चढ़ाई करने की इच्छा और भी जागृत हो गई। तो इससे वो दिन आ गया कि वो हिमालय पर्वत की चढ़ाई करे। तो वो उस दिन पहले सुबह वो 4 बजे उठी, और उठने के बाद बर्फ़ पिघलाकर चाय बनाई और बिस्कुट और चॉकलेट खाकर अपने तंबू से निकलकर बाहर आई, और 6:20 पर अंग दोर्जी के साथ साउथ कोल से बाहर चलकर वो हिमालय पर्वत की चढ़ाई करना शुरू कर दिया। हल्की हल्की हवा चल रही थी, और वो जो पर्वत की शिखर जो था वो बहुत सख्त हो गया था। बुरबुरी कण उड़ रहे थे, हवा चल रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। इसे देखकर अंगदोर जी ने पूछा कि तुम चलने के लिए तैयार हो या थक गई हो तो यहीं पर रुक जाओ। तो विचेंद्र पाल ने कहा, नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो इसे सुनकर उसे बहुत आनंद भी हुआ, और वो दोनों चढ़ाई करने के लिए निकल गए। तो कैंप पर पहुंचकर वो कुछ चाय पीने के बाद फ्लाटू नायलॉन की रस्सी लाया, और उसके सहारे वो दोनों चल रहे थे। चलते समय फ्लाटू ने देखा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो गई थी विचेंद्र पाल को। उसे ठीक करने के बाद वो उन्हें चलना आसान हो गया, और दक्षिणी शिखर चढ़ती गई। ऊपर जाते जाते देखा कि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, और बुरबुरे बर्फ़ के कण उसके चारों ओर चल रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उसी समय उसने देखा कि आसपास कोई ऊंची शिखर नहीं है। तो समझ लिया कि जो मेरा जो बचपन से जो सपना था वो साकार हो गया है, वो घड़ी आ गई है जिसके लिए वो बरसक इंतज़ार कर रही थी, और बरसक प्रयत्न भी, कोशिश भी किया था। तो आप लोगों के लिए एक कविता आएगी बाद में, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, आपको भी एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वो घड़ी आ गई कि दोपहर के 1:07 पर वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी, 1984 के दिन। तो उस दिन एक रिकॉर्ड बन गया कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला विचेंद्री पाल है। तो उसके बाद पहुंचने के बाद जो उसका सपना था वो साकार होने के बाद वो क्या करती है, वो क्षण जो है, वो क्षण उसे कैसा लगता है, आप भी महसूस कीजिए कि अगर आपका कोई सपना पूरा हो गया हो जाएगा, तब आपके मन में किस तरह का संतोष, किस तरह की खुशी मिलेगी, ये आप सोचिए। एक दिन आपको वो ज़रूर, वो खुशी जो है वो ज़रूर आपको मिलेगी। तो आगे पाठ को देखेंगे। एवरेस्ट की चोटी पर, यहाँ पर एक आपको प्रश्न आएगा, एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने के बाद विचेंद्र पाल ने क्या किया। तो उनका अनुभव तो हो गया था, चलते वक्त उनका अनुभव क्या है,
वो तो हमने पिछली कक्षा में देखा। तो अब पहुंच गई है, तो पहुंचने के बाद वहाँ पर उन्होंने क्या किया। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। तो वहाँ पर चोटी तो चोटी होती है, कैसे होती है चोटी, ऐसे होती है ना, इस तरह होती है चोटी। तो यहाँ पर दो व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, नहीं, तो दो व्यक्ति खड़े होने की जगह नहीं थी। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। तो अब तो वो पहुंच गए हैं जहां उन्हें पहुंचना था। तो अब उनके सामने एक और समस्या थी। वो कैसा था, ढलान सीधे नीचे चली गई थी। अगर कुछ भी क्या है, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬದುಕುವ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಆ ಹಿಮಪಾತಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಹೂತು ಹೋದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಾಯಗೊಂಡು ತಿರುಗಿದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಸಾವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಹತ್ರ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಪನ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಂತ ನಂತರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋದು, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಂತಾಗ. ಆಗ ಇಬ್ರು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು, ಅಂಗದೋರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬಿಚೇಂದ್ರಿಪಾಲ್, ಇವರಿಬ್ಬರು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅವರು? ನೀವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿ, ಹಿಂದೆ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಯುಧ ಇತ್ತು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಏನದು ನೋಡೋಣ. हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप में स्थिर किया. ಫಾವಡ ತಗೊಂಡು, ಫಾವಡ ಅಂದ್ರೇನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡು, ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪೆಹಲೆ ಬರ್ಫ್ ಕಿ ಖುದಾಯಿಕರನ್ನ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ರು, ಹೊಂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನಂತರ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ರೂಪತೆ ಸ್ಥಿರ್ ಕಿಯಾ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ನಾವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು, ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೇನು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಂತರು ಅಲ್ಲಿ. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಗುಟ್ನೋ ಕೆ ಬಲ್ ಬ್ಯಾಟಿ. ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಗುಟ್ನೋ ಕೆ ಬಲ್ ಬೈಟ್ನ. ಗುಟ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ, ಗಂಟು. ಈ ಗಂಟನ್ನ ಊರೋದು ಅಂಥದ್ದು. ನಾವು ಇನ್ನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊದಲು ಮಂಡಿಯನ್ನು ಊರ್ತೀವಿ ಕೆಳಗೆ, ಆನಂತರ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಂಡಿ ಊರೋದು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಮಂಡಿ ಊರೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ತಗ್ಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಗಂಟಿನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಗಂಟನ್ನು ಊರಿದ್ರು. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಎರೋಗೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಒಂದು ರೀತಿ ಒರಟಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಗ್ಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಖಂಡಿತ ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ತುಳುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ತುಳುಕೋದು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಇರುವಂತಹ ತಂಬಿಗೆನೆ ಅಥವಾ ಇದೇ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया. बर्फ पर अपने माथा मतलब क्या है? ಹಣೆಯನ್ನು
ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು. ಸಾಗರ್ ಮಾಥೆ ನೋಡಿ, ಸಾಗರ್ ಮಾಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಾಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ನೇಪಾಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ನೇಪಾಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಗರ ಮಾಥ ಅಥವಾ ಸಾಗರ ಮಾಥ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತಾಗುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ದೇವಗಿರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಬ್ಬರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಫ್ ಪರ್ ಅಪ್ನೆ ಮಾತೆಗೂ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹಣೆಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಸ್ವಪ್ನ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೈ ಬಿಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಚುಂಬನ್ ಕಿಯ, ಆ ತನ್ನ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಅವರು ಚುಂಬಿಸಿದ್ರು. ಬಿನಾ ಉಠೆ ಹಿ मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला. कौन सा चित्र? ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ, ತುಳಸಿದಾಸರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೋಹೆ ಅದು. ಆ ದೋಹೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸನ್ನು. ಆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಮಾತಾ, ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಕಪಡೆ ಮೇ ಲಪೇಟಾ और छोटी सी पूजा करके उनको बर्फ में दबा दिया. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದಬಾನ ಮುಚ್ಚುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬರ್ಫಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಹತ್ತೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ನೀನು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವೇ ನನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಆ ದೇವಿ ಹತ್ರನೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ನನಗೆ ಹತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು इच्छे पूर्ति आद नंतर ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, हनुमान चालीस ಮತ್ತು दुर्गा माता का चित्र वहाँ पर उन्होंने विचेंद्र पाल ने दबा दिया. उठकर मैं अपने रज्जु नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी. उन्होंने मुझे गले लगाया. कुछ देर बाद सोनफुलझर पहुँचे और उन्होंने फोटो लिए. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಜೊತೆಗಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಅಂಗದೋರ್ಜಿ. ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ರೇನೋ, ಆದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇವರ ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗಲೆ ಲಗಾಲಿಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು. उस समय तक लाटू ने हमारे नेता को अरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಹುಡುಗ, ಇವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ರಸ್ಸಿನೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ನೆನಪಿರ್ಬೋದಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಲಾಟು ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಿ ಇವರು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಮೇರೆ ಹಾತ್ ಮೇ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ದಿಯಾ ಗಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. कर्नल कुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले देश को तुम पर गर्व है. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಗರ್ವ ಪಡುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ದೇಶವಾಸಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ಬಿಚೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ಗೆ, ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. हमने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की. अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल पर सायं 5 बजे तक पहुंच गए. 43 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಿರಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು 43 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು 45 ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರು 43 ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಆ 43 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತ ನೋಡಿದರು, ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರು. ಮತ್ತು
1:07 पर वहाँ पर पहुँचे थे। 1:55 पर वहाँ से वापसी यात्रा आरंभ की। अंगदौर जी और मैं साउथ कोल पर सायಂ 5 बजे तक पहुँच गए। 5 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ಇವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. 6:20ಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು. 5 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ಇವರು ವಾಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ರು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದರು. सबने साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ 43 ನಿಮಿಷಗಳೂ ಸೇರಿ 10 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬದಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರು, ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಮೇ ಜಬ್ ತಂಬೂ ಮೇ घुस रही थी मैंने मेजर कुमार को कर्नल कुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना. आप विश्वास करें या ना करें श्रीमान, बिजेंद्र पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वह उतनी ही सुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी. देखिए, और ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ, आप कर्नल मेजर कुमार, ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, कर्नल कुल्लर, मेजर कुमार ಅಂಗದೋರ್ಜಿ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದವಂಥವರು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಫೋನಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರೆ ಯಾ ನಾ ಕರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್, ನೀವು ನಿಜವಾಗೂ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ ಕಿತ್ನಿ ಚುಸ್ತ್ ದಿಕ್ ರಹಿ ಥಿ, आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले जैसी थी वैसे अब आने के बाद भी वैसे ही लग रही है. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಔಷಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು, ಬರುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು, ಸೊ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए. पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई. सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा. ಇವರ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾರತೀಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಸಂಘದವರು ಇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆನಂತರ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟು, ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಇವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಗದಾಚನ. ಆ ಫಲ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಏನಂತೇಳಿ, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಫಲ ತಾನಾಗೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. 3 ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು, ಸಕ್ಸಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರು, ನಿನಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗು, ಕಷ್ಟಪಡು, ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ಬೇಡ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆನೇ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಅಧಿಕಾರಿ, ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು, ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಆ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರತಿಫಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ತು, ಆಗ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಗಮನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಇವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದ್ದೇನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. इस तरह बिजेंद्र को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ
ಎವರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर ये जो संकलित आधारित जो पाठ्यक्रम पाठांश है, ये एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा इस अनुभव जीवन वृत्तांत से लिया गया है. तो इस किताब को आप लोग ज़रूर पढ़िए, इससे भी अधिक आपको प्रेरणादायक विषय आपको मिलेगा. तो इस पाठ का आशय क्या है, क्यों इस पाठ को हमें दिया गया है? तो विजेंद्र पाल एक महिला थी, उन्होंने साहस किया, वो क्या है अपने सपने को साकार किया. तो इससे हमें क्या मिलता है, क्यों हमें ये सब पढ़ना चाहिए? देखिएगा क्यों. साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुण हमें सीखने को मिलता है. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಗುಣ ಇರಬೇಕು, ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಶ್ಚಯ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಸೀಬತ್ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. इसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೀರಿ ಶಿಖರ್ ಯಾತ್ರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಓದಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೆಹನತ್ ಕಾ ಫಲ್ ಹಮೇಶಾ ಅಚ್ಚಾ ಹೋತಾ ಹೇ ಯಾ ಮೀಠಾ ಹೋತಾ ಹೇ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನು ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ಗಮನ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 4 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಠ ಇದು. 3 ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂತಿಂಥದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪರಿವಾರದ ಬಗ್ಗೆ. 2ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಚ್ಪನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ವತಗಳ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ತೇನ್ಸಿಂಗ್ ನೋರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜುಂಕೆ ತಾಂಬೆ ಅವರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೌತ್ ಪೋಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. 3-4 ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಿಚೇಂದ್ರಿನೇ ಪಹಾಡ್ ಪರ್ ಚढ़ने की तैयार किस तरह की ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 4 बजे उठी, चाय बनाई, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಖಾಯಿ, 5 बजे ಓ ನಿಕಲ್ ಪಡಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಂತರ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆನಂತರ 1ನೇ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಅವರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರು. ಆನಂತರ ಬರೋದು ಅವರ ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಖರದ ಅನುಭವಗಳು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಹೇಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಇದೇನಿದೆ ದಕ್ಷಿಣಿ ಶಿಖರ್ ಪರ್ ಉನ್ಕಾ ಅನುಭವ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫದ್ದು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಏನು और रस्सी लाटों ने देखा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो गई थी, उस रेगुलेटर ठीक करने के बाद ठीक हो गया, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಅದರ ನಂತರ ಎವರೆಸ್ಟ್ की चोटी पर पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ अपने आप को सुरक्षित फावड़े से खुदाई करके अपने आप को सुरक्षित किया और हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का फोटो को वहाँ पर पूजा करके दबा दिया और फोटो ಕಿಂಚ್ವಾಕರ್ ವಾಪಸ್ ಆಯೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡದಂಥದ್ದು ಏನು
ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ. ಅರ್ಜುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸಾಹಸ ಇರುವಂಥ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಅರ್ಜುನ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. इष्टन ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ बिजेंद्र पाल को कौन सा गौरव प्राप्त है? पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर पहुंची है, ये गौरव माता पिता का नाम तो बहुत बार मैंने कहा है. बिजेंद्र पाल ने क्या निश्चय किया? हिमालय पर्वत चढ़ने की निश्चय किया. और किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की? गंगोत्री. और 1983 में दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ था. एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ कौन थे? अंगदोर्जे थे. और कर्नल का नाम क्या था? खुल्लर था. फ्लोटो कौन सी रस्सी लाया? नायलॉन की रस्सी लाया. बिजेंद्र ने थैले से कौन सा चित्र निकाला? दुर्गा माँ का और हनुमान चालीसा चित्र निकाला. कर्नल ने बधाई देते हुए बिजेंद्र से कहा, क्या कहा? देश को तुम पर गर्व है. मेजर का नाम क्या था? कुमार था. बिजेंद्र को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने कौन सा पदक देकर सम्मानित किया? स्वर्ण पदक. इदाद नंतर बिजेंद्र पाल के परिवार का परिचय मैंने कहा है. बचपन के बारे में जो सिलाई करके वो पैसा जुटाती थी, 5 किलोमीटर चलती थी, ये सब आपको लिखना है. उसके बाद में पर्वतारोहण के लिए किन किन चीज़ों के फावड़ा, रस्सी आदि का इस्तेमाल किया. और चोटी पर पहुंचकर बिजेंद्र ने क्या किया उसको भी मैंने कहा है कि अपने आप को सुरक्षित करके घुटनों के बल पर सागर माता का चुंबन किया और हनुमान चालीसा, दुर्गा माँ का चित्र निकाल कर वहाँ पर पूजा करके उसको दबाया. उसके बाद में क्या है? बिजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कैसे की? बर्फ पिघलाकर, वो जो सब जो है उसको लिखना है. दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिजेंद्र के अनुभव मैंने कहा है. हवा की गति तेज़ थी और ऊंचाई तेज़ हवा के झोंके बुरबुरे कण को चारों तरफ उड़ा रहे थे, इससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं थी, ढलान एकदम सीधी चली गई थी, तो उसके सांसें रुक गए और ऐसा लगा कि उसके सफलता बहुत नज़दीक है. और 1:07 पर वो हिमालय की चोटी पर खड़ी थी. प्रस्तुत पाठ से क्या संदेश मिलता है? तो आशय जो है उसको लिखना है. इससे साहस गुण, दृढ़ निश्चयता, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना, ये सब आदर्श गुण को सीख सकते हैं. उसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी हम प्राप्त करते हैं और मेहनत का फल अच्छा होता है. इसको हम इस पाठ में देख सकते हैं. तो उसके बाद हम आएंगे कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. बिजेंद्र का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था. तो क्या है? ಬಿಜೇಂದ್ರಿಯವರ ಜನ್ಮ ಯಾವುದರಲ್ಲಾಗಿತ್ತು? ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಜೇಂದ್ರಿ ಕೋ ರೋಜ್ पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था. ಬಿಜೇಂದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು. दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी. दक्षिण ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है. ನನಗೆ ಸಫಲತೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸಫಲತಾ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಹಿಂದಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು. ಆದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಅನುಕರಣ ಅಂತ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸರಿ ಶಬ್ದ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ ಅನುವಾದ ಇದೆ. ಶಬ್ದ ಅನುವಾದ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಮುಜೆ ಲಗಾ, ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು, ಕಿ ಏನೆಂದರೆ ಸಫಲತಾ ಬಹುತ್ ನಜ್ದೀಕ್ ಹೇ, ಸಫಲತಾ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಿದೆ ಎಂದು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶಬ್ದಾನುವಾದ. ಆದರೆ ಅರ್ಥಾನುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಫಲತೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದು. मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಥಿ. ನಾನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ.
तो यहाँ तक हमारे जो पाठ है महिला की साहस गाथा यहाँ तक है। तो अब हम देखेंगे रमेश और सुधा क्या कर रहे हैं। इस पाठ को सुनने के बाद रमेश के मन में सुधा के प्रति या लड़की के प्रति क्या विचार है। तो देखेंगे मैडम बोल रही है, कह रही है, रमेश अब बताओ क्या है तुम्हारे राय, लड़की के बारे में तुम्हारा अभिप्राय क्या है। नहीं गुरुजी, नहीं मैडम, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी काम कर सकती है और पुरुष जैसा काम करता है, जितना काम करता है वैसा वो भी कर सकती है। अब तो तुम मानोगे ना कि मैं पायलट बन सकती हूँ। हाँ, तुम ज़रूर बन सकती हो और मैं तुम्हारे साथ हवाई जहाज में बैठकर आऊँगा। धन्यवाद बच्चों, आपको मेरे पाठ सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली है। धन्यवाद।